विद्यार्थी मित्रों, आप सौ कोई मजामां छो खरुं ने? हूँ पटेल धारावी ओम शांति विद्यालय डिजिटल क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय विज्ञान चेप्टर नंबर 7 वनस्पतिओ अने प्राणीओनुं संरक्षण। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आपणे पहेलो प्रश्न जोईए। वन नाबूदी एटले शुं? तो वननो नाश करीने प्राप्त जमीननो अन्य कार्यो माटे उपयोग करवामां आवे छे तेने वन नाबूदी कहे छे। बीजू, वन नाबूदीना कारणों जणावो। तो वन नाबूदीना कारणों में खेतीवाड़ी माटे जमीन प्राप्त करवी, घर तेमज कारखानाओनुं निर्माण करवुं, फर्निचर बनाववा तथा बर्तन माटे लाकडानो उपयोग करवो वगैरेनो समावेश थाय छे। प्रश्न नंबर 3, खाली जग्या तेमज खाली जग्या कुदरती वन नाबूदीना कारणों छे। तो एक छे कुदरती आग तेमज दुष्काळ। आ बे वन नाबूदीना कारणों छे। चौथो प्रश्न, वन नाबूदीना कारणे वरसादमां घटाडो केवी रीते थाय छे समजावो। तो वन नाबूदीना कारणे वृक्षोनी संख्या घटे छे अने ओछा वृक्षोनो अर्थ वातावरणमां कार्बन डायोक्साइडमां वधारो करे छे तेमज वातावरण में रहेल CO2 एटले के कार्बन डायोक्साइड वायु पृथ्वी द्वारा परावर्तित उष्मीय किरणों ने शोषी ले छे अने पृथ्वीना तापमान में वधारो थाय छे एटले के ग्लोबल वॉर्मिंग नामनी असर सर्जाय छे। तेना कारणे पृथ्वीना जलचक्रनुं संतुलन बगड़ी जाय छे अने वरसादमां घटाडो थाय छे। 5मो प्रश्न, दुष्काळनी परिस्थितिनुं निर्माण शाना कारणे थाय छे? तो वन नाबूदीथी ओछा वृक्षोने कारणे कार्बन डायोक्साइडना उपयोगमां घटाडो थाय छे, जेथी वातावरणमां तेनी मात्रा वधी जाय छे अने कार्बन डायोक्साइड पृथ्वी द्वारा परावर्तित उष्मीय किरणोने शोषी ले छे अने पृथ्वी पर तापमान वधतुं जाय छे। तो तेनी मात्राना वधाराना परिणामे ग्लोबल वॉर्मिंग थाय छे अने पृथ्वीना तापमाननुं धीमे धीमे जलचक्रनुं संतुलन बगड़ी जाय छे अने वरसादमां घटाडो थाय छे, जेना कारणे दुष्काळनी परिस्थिति आवे छे। हवे छे रण निर्माण एटले शुं? तो भूमि पर वृक्षोनुं प्रमाण घटवाथी पवन, वरसाद अने बरफना कारणे थतुं धोवाण वधे छे अने सखत पत्थर धरावता स्तरो खुल्ला थवाथी जमीनना निर्माण समये रेतीना कणोनुं प्रमाण क्रमशः वधे छे तथा माटी अने सेंद्रिय प्रमाणनुं प्रमाण घटे छे। आम ते रણमां परिणमे छे, तेथी अने रણनुं निर्माण शरू थाय छे। वन नाबूदीना कारणे भूमि पर थती असरो जणावो। तो भूमिना गुणधर्मों जेवा के पोषक तत्वों, बंधारण वगैरे पर वन नाबूदीनी असर थाय छे। भूमिनी जल संग्रह क्षमता में घटाडो थाय छे, भूमिनुं धीमे धीमे धोवाण थाय छे अने भूमिनुं उपरनुं पड छे ए दूर थता भूमिमां रहेला सेंद्रिय पदार्थो तेनी फळद्रुपतामां घटाडो करे छे, जेथी दुष्काळ जेवी कुदरती आफतोनी संभावना वधी जाय छे अने रण विस्तारमां वधारो थाय छे। हवे छे प्रश्न नंबर 10, नीचे आपेला मुद्दा पर वन नाबूदीनी असरो जणावो। पेलुं छे वन्य प्राणीओ। तो हवे एना विषे जणावीए के वन्य प्राणीओ जेवा के सिंह, वाघ, वरु, दीपड़ो जेवा वन्य प्राणीओना રહેઠાણ नाश पामे छे। तेमने मळतो खोराकमां घटाडो थाय छे। वन नाबूदीना कारणे हवामान, जमीन पर थती विपरीत असर वन्य प्राणीओना स्वास्थ्य पर पण विपरीत असर करे छे अने वन्य प्राणीओने खूब नुकसान थाय छे। हवे छे पर्यावरण। तो वृक्षो वरसाद लाववानुं, वातावरणमां तापमान तेमज भेज जाळववानुं कार्य करे छे। जमीनना कणोने बांधी राखी बंधारण, फळद्रुपता जाळवे छे। वन नाबूदीना कारणे वरसाद, जमीन अने हवानुं संतुलन खोरवाई जाय छे। हवे गामडाओमां जोईए के गामडाओमां कई रीते नुकसान थाय छे। तो गामना लोको वनमांथी खोराक,
રહેઠાણ, રક્ષણ વગેરે મેળવે છે અને વનનાશના કારણે તેમાં વસતી પ્રાચીન જાતિઓ પોતાનો ખોરાક, રહેઠાણ અને રક્ષણ ગુમાવે છે. તેથી ગામડાઓ તૂટે છે અને નાશ પામે છે. હવે શહેરમાં જોઈએ કે વન્ય પ્રાણીઓને આહાર અને નિવાસ સ્થાન ન મળતા તેઓ માનવ વસ્તી તરફ આવે છે અને ગ્રામ્ય લોકો શહેરમાં આવતા વસ્તી વધારો થાય છે, જેનાથી બીજી સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે. હવે જોઈએ પૃથ્વી. તો પૃથ્વીના મૃદાવરણમાં આવેલા વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો નાશ થવાથી તાપમાનમાં વધે છે, જેના કારણે વરસાદ અનિયમિત બને છે. સમય જતાં મૃદાવરણનું બંધારણ જળવાતું નથી અને જીવાવરણનું સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે. હવે આવનારી પેઢી. જો વન નાબૂદીના કારણે આવનારી પેઢી ઘણા પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ જોઈ નહીં શકે. પ્રદૂષિત હવા અને પાણીની અછત તેમની સળગતી સમસ્યાઓ હશે. 11મું, જીવાવરણ એટલે શું? તો જીવાવરણ એટલે પૃથ્વીનો એવો ભાગ કે જેમાં સજીવો વસવાટ કરે છે અથવા જે જીવને આધાર આપે છે, જેને આપણે જીવાવરણ કહીએ છીએ. 12મો પ્રશ્ન, જૈવ વિવિધતા એટલે શું? તો જૈવ વિવિધતા એટલે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જોવા મળતી બધી વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને સૂક્ષ્મજીવોની વિભિન્ન પ્રજાતિઓનો સમૂહ એટલે જૈવ વિવિધતા. આપણે જૈવ વિવિધતાનું સંરક્ષણ શા માટે કરવું જોઈએ? તો જૈવ વિવિધતા એટલે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને સૂક્ષ્મજીવોની વિભિન્ન પ્રજાતિઓનો સમૂહ છે. તેમાંથી કોઈ પણનો નાશ સમગ્ર જૈવ વિવિધતા માટે નકારાત્મક બને છે. જો વનસ્પતિનું પ્રમાણ ઘટે તો વાતાવરણમાં O2, CO2, તાપમાન, ભેજનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે નહીં. તેમાં જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા તથા ભૂજૈવ રાસાયણિક ચક્ર ચલાવવા સૂક્ષ્મજીવો જરૂરી છે અને નિવસન તંત્રમાં ગોઠવાયેલી આહાર જાળમાં તમામ સજીવ ઘટકો જરૂરી છે. સુરક્ષિત ક્ષેત્રમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? એ અભયારણ્ય, બી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, સી જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર, ડી આપેલ તમામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આન્સર આવશે આપેલ તમામ. તો કે આપણને A, B, C ત્રણેય છે એ સુરક્ષિત ક્ષેત્રો કહેવામાં આવે છે કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ માટે. હવે જોઈએ 16મો પ્રશ્ન, જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારમાં કઈ ક્રિયાઓ પર પ્રતિબંધ હોય છે? તો જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારમાં ખેતી, ચરાઈ, વૃક્ષોની કાપણી, પ્રાણીઓનો શિકાર જેવી ક્રિયાઓ પર પ્રતિબંધ હોય છે. 17મો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એટલે શું? તો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એ વન્ય પ્રાણીઓ માટે આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે, જ્યાં તે સ્વતંત્ર રૂપે નિવાસ તેમજ પ્રાકૃતિક સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. હવે અભયારણ્ય એટલે શું? તો અભયારણ્ય એટલે એવો વિસ્તાર જ્યાં પ્રાણીઓ તેમજ તેના નિવાસ કોઈ પણ પ્રકારના ખલેલથી સુરક્ષિત હોય છે. હવે 19મો, જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર એટલે શું? તો જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર એટલે વન્યજીવો, વનસ્પતિઓ તેમજ પ્રાણીઓ અને તે વિસ્તારના આદિવાસીઓનો પારંપરિક રીતે જીવન પર્યાપ્ત હેતુ માટે વિશાળ સુરક્ષિત વિસ્તાર એટલે કે જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર. ગુજરાતમાં ખાલી જગ્યા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલું છે. એ જેસોર, બી સુંદરવન, સી ગીર, ડી કાઝીરંગા. તો આપણો આન્સર આવશે સી ગીર. ગુજરાતમાં આવેલા અભયારણ્યોના નામ લખો. એક તો આવશે ગીર અભયારણ્ય, વેળાવદર, નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય, જાંબુઘોડા અભયારણ્ય, ખીજડીયા અભયારણ્ય, કુળખર અભયારણ્ય. 22મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કઈ જોડ ખોટી છે? તો એ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તરાખંડ, બી ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ગુજરાત, સી રણથંભોર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન રાજસ્થાન, ડી સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તર પ્રદેશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો જવાબ આવશે ડી કે સુલતાનપુર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તર પ્રદેશ. હવે 23મો, ભાવનગર પાસે વેળાવદર કયા પ્રાણી માટેનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે? તો કાળિયાર માટેનું. 24મું, નીચેનામાંથી કયું પક્ષી અભયારણ્ય છે? એ નળ સરોવર, બી ગીર, સી જેસોર, ડી પેરિયાર. તો આપણો આન્સર આવશે નળ સરોવર.
25મો, દચ્ચીગામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજ્યમાં છે? તો એ દચ્ચીગામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલ છે. 26મો, ભારતના મહત્વના જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રોના નામ લખો. તો પહેલું છે ગ્રેટ રણ ઓફ કચ્છ, ગુજરાતમાં આવેલ છે. બી, ગલ્ફ ઓફ મન્નાર, તમિલનાડુમાં આવેલું છે. ત્રીજું, પંચમઢી જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર. ચોથું છે સુંદરવન, એ પશ્ચિમ બંગાળમાં જોવા મળે છે. 27, કોઈ પણ ક્ષેત્રનો જૈવ આરક્ષિત વિસ્તાર તે ક્ષેત્રની ખાલી જગ્યા તેમજ ખાલી જગ્યાને જાળવી રાખવામાં સહાય કરે છે. તો જૈવ વિવિધતા તેમજ સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. 28મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારમાં સાતપુડા નામનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. તો કયો કે પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત વિસ્તારમાં. હવે છે જૈવ વિવિધતાનો નાશ તેના કારણે થાય છે? તો પહેલું વન નાબૂદીના કારણે, બીજું ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે, ત્રીજું છે પ્રદૂષણ તો એમાં કોનું? હવાનું પ્રદૂષણ, પાણીનું પ્રદૂષણ તેમજ જમીનનું. ચોથું છે કુદરતી આગ, પાંચમું દુષ્કાળ, છઠ્ઠું ભૂમિના બંધારણમાં પોષક તત્વોના ફેરફારને કારણે, જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં ફેરફારના કારણે, તેમજ સાતમું છે માનવ દ્વારા પ્રાણી અને વનસ્પતિઓનો અમર્યાદિત ઉપયોગ તેમજ પ્રાકૃતિક ફેરફાર વગેરે જૈવ વિવિધતાના નાશ માટે જવાબદાર કારણો છે. હવે છે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો. તો કેટલીક વનસ્પતિઓ કોઈ વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે તો એને શું કહેવાય? વનસ્પતિ સૃષ્ટિ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે સાલ, શાક, આંબો, જાંબુડો, હંસરાજ, અર્જુન વગેરે પંચમઢી આરક્ષિત વિસ્તારની વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે. પ્રાણી સૃષ્ટિ એટલે શું? ઉદાહરણ આપો. તો કેટલાક પ્રાણીઓ કોઈ વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળતા હોય તો એ પ્રાણીઓને પ્રાણી સૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ચિંકારા, નીલગાય, જંગલી કૂતરો, વરુ, દીપડો, ચિત્તલ, બાર્કિંગ ડિયર એટલે કે ભસતું હરણ. તો આ બધા જ પ્રાણીઓ પંચમઢી આરક્ષિત વિસ્તારની પ્રાણી સૃષ્ટિ છે. 33મો પ્રશ્ન, બાર્કિંગ ડિયર એટલે ભસતું હરણ પંચમઢી વિસ્તારની પ્રાણી સૃષ્ટિમાં જોવા મળે છે. સાચું કે ખોટું? સાચું. હવે છે તફાવત આપો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ. તો લખી શકીએ વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં કેટલીક વનસ્પતિઓ વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે તો આવી વનસ્પતિઓને એ વિસ્તારની વનસ્પતિ સૃષ્ટિ કહે છે. અને એમાં ઉદાહરણ લખી શકીએ બીજા મુદ્દામાં. શાક, સાલ, આંબો, જાંબુ, હંસરાજ, અર્જુન આ બધી જ પંચમઢી આરક્ષિત વિસ્તારની વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે. હવે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં જોઈએ તો પહેલો મુદ્દો લખી શકીએ કે કેટલાક પ્રાણીઓ વિશિષ્ટ વિસ્તારમાં જોવા મળતા હોય તો આવા પ્રાણીઓને જે તે વિસ્તારની પ્રાણી સૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. અને બીજો મુદ્દો કરીને ઉદાહરણમાં લખી શકીએ ચિંકારા, નીલગાય, વરુ, દીપડો, જંગલી કૂતરો, બાર્કિંગ ડિયર. બરાબર. હવે 35મો પ્રશ્ન, સ્થાનિક જાતિ એટલે શું? તો વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓની એવી જાતિઓ કે જે કોઈ એક જ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ રૂપે જોવા મળે છે તેને સ્થાનિક જાતિ કહે છે. પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત ક્ષેત્રની સ્થાનિક વનસ્પતિ જણાવો. એ સાલ, બી જંગલી આંબો, સી ગુંદા, ડી એ અને બી બંને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આન્સર આવશે ડી, એ અને બી બંને. તો સાલ અને જંગલી આંબો એ બે પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત ક્ષેત્રની સ્થાનિક વનસ્પતિ છે. 37મો પ્રશ્ન, પંચમઢી જૈવાવરણ આરક્ષિત ક્ષેત્રના સ્થાનિક પ્રાણીઓ જણાવો. તો બાયસન, ભારતીય વિશાળ ખિસકોલી અને ઉડતી ખિસકોલી. ખાલી જગ્યા એ સજીવોની વસ્તીનો એવો સમૂહ છે કે જે એકબીજા સાથે આંતર પ્રજનન કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. તો એ છે જાતિ. હવે એક જ જાતિના સભ્યો ખાલી જગ્યા લક્ષણો ધરાવે છે. એ સમાન, બી વિરુદ્ધ, સી એકબીજાની વિપરીત, ડી આપેલ તમામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આન્સર આવશે એ સમાન.
62મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા અને અન્ય જાતિઓ માટે અલગ અલગ રેડ ડેટા બુક હોય છે, તો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ માટે. 63મો પ્રશ્ન, પ્રવાસી પક્ષીઓ દૂરના વિસ્તારમાંથી ખાલી જગ્યા પરિવર્તનના કારણે ઉડીને આવે છે, તો વાતાવરણીય પરિવર્તનના કારણે. 64મો, પ્રવાસી પક્ષીઓ એટલે શું? તો એવા પક્ષીઓ જે ઉડીને એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં દૂરના અંતરની યાત્રા કરે છે તેને પ્રવાસી પક્ષી કહેવામાં આવે છે. 65મો પ્રશ્ન, 1 ટન કાગળ પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂર્ણ વિકસિત ખાલી જગ્યા વૃક્ષોને કાપવામાં આવે છે, તો 17 વૃક્ષોને કાપવામાં આવે છે. કાગળને 10 થી 12 વખત રિસાયકલ કરી શકાય છે. સાચું કે ખોટું? તો ખોટું. હવે છે વન સંરક્ષણ અધિનિયમનો હેતુ જણાવો. તો વન સંરક્ષણ અધિનિયમનો મુખ્ય હેતુ પ્રાકૃતિક વનોની જાળવણી અને સંરક્ષણ કરવાનો છે, તેમજ એવો ઉપાય કરવાનો છે જેનાથી જંગલોમાં અને તેની આસપાસ રહેવાવાળા લોકોની આધારભૂત જરૂરિયાતોની પૂર્તતા થઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આભાર. અસ્તુ.